အမနာမည်ကအေးအေးခိုင်အမက39နှစ်ရှိပါပြီရန်ကုန်ကလာတာပေါ့နော်အမလက္ခဏာကကြတော့အမကတော့စီးသွားတဲ့ခါကြရင်လေစီးထဲမှာသွေးတွေပါလာစကြတော့ဘာဖြစ်မှမသိဘူးပေါ့နော်လေကောင်းပဲဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်စီးပဲပိုးဝင်စီးလန်းချောင်းပိုးဝင်ပြီးတော့ပဲသွေးထွက်တာလားဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကြောက်ကက်ဆရာဝန်သွားပြတယ်နောက်ကပြီးတော့ OG ဆရာဝန်သွားပြတယ်အဲ့ဒီခါကျမှအမတအိမ်မှာအသားလုံးရှိရတယ်သိရယ်နောက်ပြီးတော့ကြောက်ကက်မှာကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဖြေ result ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာရန်ကုန်မှာကုနေသေးရဲ့အစင်ကမပြေဘူးမပြောက်ဘူးစီးရလဲပူမြဲတာပူတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျင်လဲကျင်တယ်ဆိုတော့ကဲမထူးတော့ရိုးတရားဒီမှာလဲအရင်ကလာဘူးတယ်ပေါ့နော်လာဘူးဆိုတော့ဒီမှာပဲဆက်ကုလိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီမှာချစ်မိုးစင်လို့လည်းခင်တော့လေဒီမှာပဲလာကုလိုက်တာအမအသားလုံးကစိုက်ကကြီးပြီးတော့ကြောက်ကက်ကိုသွားပြီးကြောက်ကက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းသွားတာပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဆရာဝန်ကအဲ့ OG ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရမယ်တဲ့အဲ့စကြတော့ကြောက်ကက်ဆရာဝန်တော့ပြရင်းနဲ့ OG ဆရာဝန်ကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်လွှဲပေးလိုက် OG ဆရာဝန်တော့ပြတော့ She came to visit the urologist because sometimes she has the blood in her urine and she has frequency of the urination. However, her menstruation is normal, regular, no heavy bleeding and no pain. And then she came to visit me. So after I did the vaginal examination and the pelvic ultrasound, I found that she has the mass at her uterus. We call the fibroid. The fibroid is at the surface of the uterus. We call subserosal fibroid. So it has no symptom of the menstruation because it's at the surface of the uterus. However, it compressed the bladder. That's why she has the urinary symptom. Her mass is quite big. It's about 7 to 8 centimeters. However, she has a small intramural fibroid as well. It's inside the muscle of the uterus, but it's only 2 centimeters. So she has no menstrual symptom, but she has the urinary symptom. So I discussed with her. She can even remove only the mass or the fibroid, or she can remove the whole uterus. The patient decided to remove the whole uterus because she decided with her husband that she has no plan to get pregnant again. But the uterus has no effect with the hormone because the female hormone produced from the ovary only. Because we plan to remove the whole uterus called hysterectomy. The way to approach hysterectomy, we have open surgery to open the wound as a big incision to remove the uterus. Or we have the minimally invasive surgery. In the past, we may do the laparoscopic surgery. However, nowadays we have the technology called robotic surgery. The robotic surgery has robotic arm that is a smart technology that can get in and can do the surgery just like I use my hands. So I discuss with the patient and the patient choose to have the robotic surgery. ခွဲမရမယ်ဆိုတာနဲ့ကဲအားဆိုရင်ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကြောက်ကက်ကိုလည်းတွားပြီးဒုက္ခမပေးတော့ဘူး Compared to the conventional laparoscopy, the Da Vinci system produces the 3D visualization and provide a very clear operative field, and it has an angulation instrument. So we can do the surgery just like we do by the open surgery. During surgery, I insert the instrument and the camera system, and I can remove the whole uterus with very few bleeding, and I can suture the wound by the robotic Da Vinci system. This is the best option of the minimally invasive surgery nowadays. The surgery went very well, and patient has a very good recovery. She can walk the day after surgery, and she has only less pain. After the surgery, 1 week later, she came with a smiley face, and she said she has almost no pain at all. There is no complication for this patient. ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဟောကြတော့ထုံစင်းနဲ့ဆိုတော့လေခလေးမွေးရဲ့ချိန်ကတော့ထုံစင်းနဲ့ဆိုအကုန်သိရယ်အခုကြာလေမေသေးလေးတစ်ချက်ပဲရှူလိုက်တာမှဘာမှမသိတော့အိပ်ပျော်သွားတာသူတို့နှိုးတဲ့ချိန်ကြမှာပဲသိတာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ပိုကြိုက်တာတခုကခွဲပြီးတရက်လောက်ပဲခံရတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်၄-၅ရက်ကတော့အနည်းဆုံးပဲတပတ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့တရက်ထဲနဲ့တော်တော်တက်တာသွားတယ်ဒီနေ့ဆိုလည်းပုံမှန်တိုင်းလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပိုကြိုက်တယ် So because she has no uterus after this, she has no chance to recurrent the uterine fibroid. We recommend the patient after remove the uterus to do not carry the heavy stuff about 2 or 4 weeks
and she should not have the heavy exercise about 1 month. After that, she can have the normal activity. ခွဲပြီးတော့လားအခုခံစားချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့စီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်နေလို့ကောင်းသွားတယ်အဲ့တစ်ချက်ကတော့အရန်သိတာပါတယ်ကြံပေးချင်တာတော့လိုအပ်ချက်တော့မရှိပါဘူးအကုန်လုံး perfect ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကတော့လေဘာသာပြန်နေလဲရှိရဲဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကိုရီကြတော့ဗမာစကားရယ်အင်္ဂလိပ်စကားနည်းနည်းပါးပဲတက်ခါကြတော့လေအဲ့လိုစကားပြန်လေးရရှိတဲ့ခါကြတော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အခုကတော့လိုလေသိမ်းမရှိပါဘူးအကုန်လုံး perfect ဖြစ်တယ်။ comment ပေးချင်တာတော့လေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကလေမြန်မာပြည်မှာစစ်ပြီးအချိန်ဆွဲနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုတိရကြီးရိုးတရားမှာပေါ့နော်ဝင်းထာနီဆိုရင်တော့အမားတို့ကအစအနေနဲ့ဝင်းထာနီမှာပဲလုံနေကြဆိုတော့တောက်လျှောက်အဲ့တော့တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့လေဒီမှာပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်စိတ်ရည်လည်းဆွဲတောက်တယ်စိတ်ရဲ့ effect တွေလည်းအမှခံစားရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲမြင်သိပြီးဒီကိုလာလိုက်တာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ငွေတကယ်လို့ငွေရေးကြေးရေးတက်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာလာကူတာတော့ပိုကောင်းဆုံးပဲ